اگر ہم کامیاب اور ناکام لوگوں میں ایک واضح فرق دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی ہیبٹس بہت اچھی تھیں اور جو ناکام لوگ ہیں ان کی ہیبٹس بہت خراب تھیں. یعنی کہ عادات ہی انسان کو کامیاب بناتی ہیں اور عادات ہی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو ایک آدمی تھا، اس نے دنیا کے پچھلے 200 سالوں میں کامیابی پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھیں ان سب کو پڑھا، ان کے اوپر ریسرچ کی، اور پھر اس نے 3000 کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھا اور ان کی عادات کے بارے میں ریسرچ کی، اور پھر اس نے ہمیں کامیاب ترین انسانوں کی 7 عادات کے بارے میں بتایا، اور یہ 7 عادات ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلی ہیبٹ ہے بی پرو ایکٹیو. دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں 2 سرکل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس اور ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن. سرکل آف انفلوئنس میں ہر وہ چیز آتی ہے جس کو ہم ڈائریکٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم کپڑے کون سے پہنتے ہیں، ہمارے دوست کون ہوں گے، ہم کتابیں کون سی پڑھتے ہیں، ہم موویز کون سی دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور سرکل آف کنسرن میں ہر وہ چیز آئے گی جس کو ہم ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہماری پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے حالات کیسے ہیں، سیاست کیسی ہے، مذہب کے حالات کیسے ہیں، موسم کیسا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری سرکل آف کنسرن میں آتی ہیں. یہ جو کامیاب ترین لوگ تھے یہ سارے اپنے سرکل آف انفلوئنس پر فوکس کرتے تھے اور سرکل آف کنسرن کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی ہر وہ چیز جو ان کے کنٹرول میں ہے وہ اس پر غور و فکر کریں گے، اس پر فوکسڈ رہیں گے، اور ہر وہ چیز جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دیں گے. ہیبٹ نمبر 2 ہے کیپنگ دی اینڈ فرسٹ. یہ جتنے بھی کامیاب ترین لوگ تھے ان کے پاس ایک بہت خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتے تھے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کام کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوگا. یعنی سب سے پہلے ان کے پاس ایک گول ہوتا تھا اور ایک ویژن ہوتا تھا. دیکھیں، اگر آپ چل کے جا رہے ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں تو آپ بولیں کہ میرے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، بس میں چل رہا ہوں. یعنی کہ ہماری سوسائٹی میں 90% لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کا گول کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے، وہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ کہاں پہ جا کے اینڈ ہوگی. یعنی کہ جو بھی کام ہم شروع کریں ہمیں سب سے پہلے پتا ہو کہ یار اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیپنگ دی اینڈ فرسٹ. تو یہ جو کامیاب ترین لوگ تھے انہیں ہر کام کا جو اینڈ ہے وہ پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا اینڈ کیا ہوگا. ہیبٹ نمبر 3 ہے پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ. یہ جو کامیاب ترین لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ اپنا ڈیلی کا، منتھلی، ویکلی یا پھر ایئرلی سکیجول بناتے تھے تو وہ چیز جو ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی وہ اس کو سب سے پہلے رکھتے، اور اس کے بعد جو چیز ان کے لیے اہم نہ ہوتی پھر وہ اس کو سب سے آخر میں رکھتے. یعنی کہ ہر وہ کام جو ان کی کامیابی سے، جو ان کے ویژن سے، جو ان کے گول سے جڑا ہوتا وہ اس کو سب سے پہلے رکھتے. اگر وہ ہو جاتا تو ان کا مین کام ہو جاتا. یعنی کہ پہلے سے انہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے، اس پر اپنی سب سے زیادہ انرجی، ٹائم اور ریسورسز پٹ کرنے ہیں تاکہ یہ کام ہمیں کامیابی دلا سکے. ہیبٹ نمبر 4 ہے ون ون سچویشن. دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر مجھے جیتنا ہے تو کسی نہ کسی کو تو ہارنا پڑے گا. یعنی کہ ون اور جو لوز ہے اس کا کنسیپٹ ہے. دیکھیں، ایکچول میں جتنے بھی جو کامیاب ترین لوگ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب بھی آپ ون ون کھیلتے ہیں، یعنی آپ کو بھی فائدہ ہو اور اگلے بندے کو بھی فائدہ ہو، تو اس کیس میں آپ زیادہ کامیاب انسان بنتے ہیں. دیکھیں، جب بھی ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں، جب بھی ہم کوئی کام سٹارٹ کریں، کوئی ٹیم بلڈنگ کریں، کوئی پارٹنرشپ کریں، تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں ہمیشہ ون ون کھیلوں گا، میں خود بھی فائدہ لوں گا اور اگلے بندے کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا. جب ہماری یہ سوچ بنے گی تو ہم ایز اے نیشن، ایز این امت گرو کرنا شروع کر دیں گے. ہیبٹ نمبر 5 ہے سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہوں، کسی دوسرے بندے کا کوئی پرابلم سالو کر رہے ہوں یا آپ کو کوئی کنفیوژن ہو جائے تو پہلے آپ اس بندے کی جگہ پہ جا کر اس کی پرابلم کو اس کی نظر سے دیکھیں گے، تب آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں گے. یعنی کہ پہلے مسئلے کو سمجھیں گے. دیکھیں، اگر ایک بندہ پوزیشن اے پہ کھڑا ہے اور ایک پوزیشن بی پہ کھڑا ہے اور ایک گاڑی پوزیشن اے والے کے پاس سے گزر کر آگے چلی جاتی ہے، اور اب
अगर पोजीशन ए वाला बंदा और पोजीशन बी वाला बंदा दोनों एक दूसरे के साथ इस गाड़ी से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो देखें ये जो गाड़ी है ये पोजीशन ए वाले बंदे से दूर जा रही है और पोजीशन बी वाले बंदे के करीब जा रही है। ये जो दोनों आदमी हैं, जो ए पे खड़ा है और जो बी पे खड़ा है, दोनों का नुक्ते नज़र, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। इसी वजह से दोनों की जो बातें हैं, दोनों का जो एक्सपीरियंस है उसमें तज़ाद आ रहा है। इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, या तो जो पॉइंट बी पे खड़ा है वो ए पे आ जाए, या फिर जो ए पे खड़ा है वो बी पे चला जाए, या फिर दोनों एक मुश्तरका पॉइंट है वो पे चले जाएं और वहाँ से जाकर इस गाड़ी को देखें। बिल्कुल ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में भी। हर इंसान के एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हैं, उसके तजर्बात मुख्तलिफ हैं, वो हर सिचुएशन को अपने तजर्बात के अकॉर्डिंग हैंडल करेगा। जब भी हम किसी मसले को सॉल्व करना चाहें तो हमें चाहिए कि अगले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके देखें कि यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो कैसा लग रहा है। यानी कि जब तक बी वाला ए की जगह पे नहीं आएगा या फिर ए वाला बी की जगह पे नहीं जाएगा, तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा। और इस टेक्निक को हम कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। जितने भी कामयाब तरीन लोग थे उनके पास ये एक स्किल पाई जाती थी। जब भी कोई बंदा उनके पास अपना प्रॉब्लम लेकर आता तो वो क्या करते कि पहले उस बंदे की जगह पे जाकर सोचते कि अगर मैं इसकी जगह पे होता, मेरी जो ज़िंदगी है वो ऐसी होती, तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम पेश आता तो मैं उसको कैसे सॉल्व करता। और इस तरह वो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतने कॉम्प्लेक्स मसाइल को भी हल कर लेते हैं और ग्रो करते रहते हैं और तरक्की करते रहते हैं। हैबिट नंबर 6 है साइनर्जाइज। इसका मतलब है कि एक और एक दो नहीं होंगे बल्कि एक और एक 11 होंगे। देखें, दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, फेसबुक है, टेस्ला है, अमेज़न है, इन कंपनीज के जो सीईओज हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने साथ मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ के, मुख्तलिफ माइंडसेट के लोगों को रखा हुआ है। अब उनका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी इन कंपनीज को कोई प्रॉब्लम आता है तो इन कंपनीज के पास हर एक माइंडसेट से उस प्रॉब्लम के लिए एक अलग सोल्यूशन आएगा। और यही लेसन है हम सब के लिए। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से अपना जो राब्ता है वो रखें। उससे क्या होगा कि जब हम उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो हमें उनकी आइडियालॉजीज़ के बारे में पता चलेगा और उससे हमारे जो प्रॉब्लम है उनके लिए कई सारे सोल्यूशन मिलेंगे और इससे हम अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना शुरू कर देंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो स्टार्टअप्स या बिज़नेस को डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि जब भी वो अपनी टीम बिल्डिंग करें तो उसमें वो मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ के, मुख्तलिफ नेशंस के लोगों को रखें ताकि उनको जो प्रॉब्लम आए तो उन प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो उनके पास। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। देखें, ये जो 6 हैबिट्स हमने पहले डिस्कस की हैं, यूँ समझें कि ये 6 तरीके थे किसी दरख्त को काटने के। अब उस दरख्त को काटने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट, जो आला यूज़ कर रहे हो, वो जितना शार्प होगा वो दरख्त उतना जल्दी कटेगा। तो इंसान का जो सा है उसमें 4 चीज़ें शामिल हैं: स्पिरिचुअल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, सोशल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट। देखें, हमारा ये जो चारों कोशेंट है ना, इनमें सबसे जो अहम है वो है स्पिरिचुअल कोशेंट। आपका ईमान, आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये इस बात की दलील है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। उसके बाद है आपका सोशल कोशेंट, यानी आपके जो लोगों के साथ मामलात हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आप उनको कैसे डील करते हैं। उसके बाद है आपका इंटेलेक्चुअल कोशेंट, यानी आपकी जो दिमागी सरगर्मियां हैं, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर उसके बाद है PQ, यानी आपका फिज़िकल कोशेंट। देखें, अगर हमारी सेहत ख़राब होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। और ये जो चारों कोशेंट्स हैं, ये जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इन पहले वाली 6 हैबिट्स पर उतना ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में उतना ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। और वो इंसान जिसने पिछले 200 सालों के कामयाबी के ऊपर लिखे गए लिटरेचर के ऊपर रिसर्च की और फिर 3000 कामयाब लोगों की आदत के ऊपर रिसर्च की और फिर उसमें से फ़िल्टर करके हमें 7 हैबिट्स बताई हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की, उसका नाम था स्टीफन आर कोवे। और ये जो सारी बातें हैं ये मैंने आपको इसी किताब से बताई हैं। मैं रिकमेंड तो यही करूँगा कि आप इसको पढ़ें, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ते तब भी मैंने आपको सारी हैबिट्स जो हैं वो बता दी हैं। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे।
अल्लाह हाफिज। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.